अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम जैन पंजाबी साड़ी माँ बोली है। असी पंजाब के रहने वाले हैं, बड़े फखर के नाल शौक दे पंजाबी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं की गल है साड़ी हुकूमतों सियासतदानों घरों के भावें पंजाबी बोल रहे हो, बाहर जाके उन्होंने मूँह से पंजाबी जी अड़ जाती है थोड़ी जी, और पता नहीं वो इसनों समझते हैं कि असी पंजाबी बोल के जरा हौले लगते हैं। हालांकि जिन्नी मिठास और जिन्नी अपने जज्बात और अल्फाज की वजाहत के नाल जी गल है पंजाबी हो सकती है, गालों तो इलावा गालों तो साड़ियाँ पंजाबी तो मिठियाँ होंदियां ही ने, लेकिन बाकी गल्लां भी बड़े फखर नाल असीं उस साल आसानी नाल दस सकते हैं। पंजाबी जबान की फरोग वास्ते हुकूमती सतह के उत्ते उस तरह इकदाम नहीं हो रहे जिस तरह होने चाहिए ने। हालांकि साड़ी CM साहिबा ने अजकल लाहौर की सड़कों पर कुछ बोर्ड लाए हुए हैं जिन्हों की पंजाबी, वैसे मैं तो एडा पंजाबीदान नहीं हाँ, पर जोड़े पंजाबी समझते हैं वो कहते हैं कि वो हुकूमती बोर्डों की पंजाबी के अल्फाज भी सही नहीं लिखे हुए, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ने अज भी इस दौर जोड़े कि इंतहाई मसरूफियत का दौर है, नफसा नफसी का दौर है, ये भी ऐसे लोग मौजूद ने जोड़े कि माँ बोली वास्ते काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और बाकायदा एक तहरीक शुरू की हुई है। पिछले 3 सालों के इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कामयाब हुई, पूरी दुनिया चो लोग आए, इंडिया चो लोग आए, कैनेडा चो लोग आए, और हुण जिहड़ी है 4थी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। पंजाबी कॉन्फ्रेंस का अगराज़ो मकासद की ने और ये कौन आता है कि इसका मकसद की है। सब तो बड़ी गल अज की नौजवान नस्ल जिन्होंने असी जैन जी कहने वह पंजाबी नाल जुड़त कितनी ज़्यादा है और किस तरह वधाई जा सकती है, सारे मामले ते अज गल करेंगे प्रोग्राम के। मेरे स्टूडियो में मौजूद ने जनाब पंजाबी प्रचार के सदर अहमद रज़ा पंजाबी साहब, उन्होंने नाल मौजूद ने साढ़े मरूफ पंजाबी शायर और पंजाबी प्रचार जोड़ा अदबी विंग है वो सदर जनाब अफजल साहिर साहब, और उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब आमिर यूसुफ साहब जोड़े कोआर्डीनेटर ने 4थी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस के। मेहमानों जी आए हो जी। तो सब तो पहले आमिर यूसुफ तुहाडे शुरू करते हैं कि जी ये हुण माशाअल्लाह तुसीं चौथे साल चौथी कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हो, ये अगराज़ो मकासद की ने जोड़े पहले 3 कॉन्फ्रेंसां हुईयां, क्या तुसी जो तुहाडे ज़हन सीगा कि आप मकसद हासिल करना है, लोगों च ये शूर बेदार करना है, कितना कामयाब होए हो? सब तो पहले जी मैं चौपाल TV का बहुत शुक्रिया अदा करांगा कि बहुत अहम मुद्दे ते गल करन वास्ते सानू मौका दिता गया है। देखो जदों असीं पंजाबी की गल करते हैं, पंजाबी तो जदों दे असीं जम्मे हैं उदों दे साडे अंदर हैगी है, और असीं चाहते हैं कि पंजाबी जुबान फले फुले वधे, ਇਹਦਾ ਵਧਾ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह तुसी अपने इंट्रो भी गल की है कि कुछ रुकावटां भी हैगियां ने, उन्हां रुकावटां नूं मद्देनज़र रखते हुए पंजाबी प्रचार जिहड़ी साडी तंजीम हैगी आ उन्हें सोचा कि इंटरनेशनल लैवल ते कोई ऐसा इवेंट किया जाए जिहड़ा कि पंजाबी दे वधा वास्ते दे बचाव वास्ते अहम किरदार अदा कर सके। तो ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस हैगी है पिछले 3 असीं कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और बड़ी कामयाबी नाल कर चुके हैं। साडा जिहड़ा बुनियादी मकसद हैगा आ साडा एक जिहड़ी टैग लाइन भी असीं कहने कि आओ पंजाब ते पंजाबी की गल करिए। तो असीं ये चाहते हैं कि पंजाब के जुबान के जोड़े मसले ने पंजाबी जुबान नाल जुड़े हुए और पंजाब के जोड़े मुद्दे ने उन्होंने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सामने लिया जाए और उन्होंने भरवीं गलबात हो, ना सिर्फ उन्होंने गलबात हो बल्कि उन्होंने कोई ना कोई मंतकी नतीजा भी निकले। असीं ये देखते हैं कि जदों इस कॉन्फ्रेंस सियासी लोग भी शामिल होंदे ने, इहदे असातिज़ा कराम भी शामिल होंदे ने, इहदे यूथ यूनिवर्सिटियां दी शामिल होंदी है, ये आम लोकाई दी एक कॉन्फ्रेंस हैगी और ये इंटरनेशनल लोग भी शामिल होंदे ने। ते असी अपना बुनियादी जिहड़ा मुद्दा है हुकूमत के सामने रखते हैं कि पंजाब विच पंजाबी जुबान पढ़ाई जाए, स्कूलों च लिखाई जाए, पढ़ाई जाए और कम अज़ कम प्राइमरी सतह तक ये जरूर होनी चाहिए लागू होवे और ये सरकार दरबार की जुबान बने। हाँ, कामयाबी सानू कित्थे तक हुई है ये इन्नी जरूर है कि अज असी इत्थे एक नैशनल चैनल ते बह के पंजाबी च गल कर रहे हैं जिहड़ी कि कुछ साल पहले मुमकिन नहीं सी। तो असी समझते हैं कि कामयाबी असी बहुत ज़्यादा हासिल की है, लेकिन हजे बहुत कुछ करना बाकी है। एक आम आदमी तक पहुँचना और आम आदमी तक तो पंजाबी हैगी है, लेकिन सरकार दरबार तक पहुँचना और उत्थे पंजाबी लागू करना यह हजे साडा एक वड्डा ख्वाब है जिहदे अल असीं तेजी नाल टुरदे जा रहे हैं। जी हर ख्वाब जिहड़ा है वो मेहनत के नाल ही ताबीर बनता है ना जी, सच साबित होता है। अफजल साहब तुसीं माशाअल्लाह साढ़े पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर हो, ठीक है ना जी। ये नाल तुसीं जिहड़े पंजाबी प्रचार है वह जो लिटरेरी विंग सदर भी हो। हुण जिहड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी हुई हुण भी हुई
ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਕੋਈ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਰ ਵੱਟਾ ਇੱਕ ਭੰਨ ਦੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਸੁਖਨ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਸੁਖਨ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਸੁਣ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਉਤਲਾ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਸਤੀ ਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਵਸੇਬ ਦਾ, ਲੁਕਾਈ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਸੁਖਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ, ਸੱਦਾਂ, ਅਕਲ, ਦਾਨਿਸ਼, ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਫੋਕ ਔਰ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਖਨ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਓਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵੀ 1000 ਸਾਲ 1100 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਿਖਤੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਔਰ ਇਸਮਾਈਲੀ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, 35-40 ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਕਾ ਮਾਰਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੀ, ਭਲਾਈ ਦੀ, ਖੁਦ ਆਗਾਹੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਵਨਨੈਸ ਦੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਅਦਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, 9-10 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਨ ਉਰਦੂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗਾਲਬ, ਜ਼ੌਕ, ਜਿਗਰ, ਸੌਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਬਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਔਰ ਪੇਤਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਸਲੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੇਲ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਔਰ ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਖਨ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ 2013 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਪੜਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲੀ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੀ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਲੱਗੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਬ ਹੈ। ਪਿੰਡੂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡੂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸੱਬ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਰਖਵਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਮਿਲੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ,
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਖਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਆਮ ਇਦਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਆਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਥੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇਖੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ KPK 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸੋ, ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਵਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਆਣ ਔਰ ਖੁੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੀਦ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਵਾਂ ਤੇ ਜਦੀਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਦਿਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੰਜ਼ੀਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੀ? 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 27, 28, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਾਰਾ ਸੱਜਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋ ਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜਾਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹਸੀਅਤ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਲਾਕ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕੈਨਵਸ ਵਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਬ, ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਗੀਤ ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਬ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਨੇ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਖਲੀਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਸੋਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PhDਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗਹਿਰਾ ਫਿਕਰੀ ਇਲਮੀ ਸੁਖਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਵੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਸੁਖਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਰੀਜਨਸ ਦੀ ਉਸ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਕਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ ਨੇ। ਰਾਗਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਨ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਲੇ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਰ ਤੇ ਸੁਖਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ AI ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਇੰਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਰੀਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਯੂਥ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਲੀਕੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰੀਤ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ, ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅਗਰ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਿਆ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬਗੈਰ, ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਫੋਕ ਔਰ ਈਵਨ ਮਾਡਰਨ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਟਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਦਾ ਔਰ ਝੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੂਝ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਡੀ 5-7-8-7,000 ਪੁਰਾਣੀ 5,500 ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਚਾਹਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ। ਸਿੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੰਧੀ FIR ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। ਟਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ MNA MP ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਦਾਗ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਖਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰੋਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਵਾਂ,
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੂ ਇੰਜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਵੋਟੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਓਗੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 5-7 ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਸਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਇਤਨੀ ਆਮਿਆਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਆ ਪੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਆਮ ਵੀ ਹਰ ਬੋਲੀ ਖਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਪੱਖ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। जी वेलकम बैक। अच्छा अहमद साहब ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿਸਾਬੇ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਅਮਲ ਸ਼ਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ 2 ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਟ੍ਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਖੁਸ਼ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 1.5 ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਨੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੰਡਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਸਲਕੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਲਾਂ,
ਇਹ ਇੰਜੀ ਖੇਡ ਤੇ ਬੇੜ ਚਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਸੂਝ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸ਼ਊਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਮਨਸ਼ੂਰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਨ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਇੰਸੀ ਤਾਲੀਮ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਏਗੀ, ਉਹ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ 6 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਬੜ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ BA ਕਰਕੇ MA ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਲਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਟੀਚਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 80ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਸਹੀ। ਤੇ 80ਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ 90 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਬੜ ਬੋਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਤਾ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਲੋ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ, 15 ਕਰੋੜ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਸਾਨੂੰ 20, 24, 25 ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 32 ਤੋਂ ਵਧੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਥੀਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ AI ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਨਿਸਾਬ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਸਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪੜਾ ਸਕਣ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ 7000 ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਸਮਝਣ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, 60,000 ਰੱਖ ਛੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਣ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲੋ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਲੈ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। 6ਵੀਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਹ ਮਿਡ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ, MA ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਇੰਸ। ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੀਚਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।